Good morning, everyone. My grandfather used to say that some people are born just going north, not towards success, not towards happiness, just north, into the cold, into the silence, into places no one has ever charted. My grandfather, he was one of those people. He was a school teacher in a small town nobody had heard of. He never got a promotion, never got famous, never got rich. But every single student he ever taught remembered him for the rest of their lives. I used to think that was sad, very sad. But now, my perspective has absolutely changed. Now I think it was the most extraordinary thing I have ever heard about a human being. So today, we will know about one such person, about a poet who felt exactly the same way about his own life. And his name is Philip Larkin. Philip Larkin was born in 1922 and died in 1985. And he was only 23 years old when he wrote this poem called The North Ship. He was in love, completely, hopelessly in love, the kind of love that reorganizes your whole world around one person. But that person chose someone else. Larkin never quite recovered. He never married. He moved to a grey city called Hull, took a quiet job as a librarian, and lived alone in a small flat for the rest of his life. And yet, from that small flat, from that loneliness, from that loss, he wrote some of the most honest, aching, beautiful poetry English language has ever seen. The title of the poem is The North Ship. Here we will find three ships, three directions, three fates. We will find a ship moving towards west. Wind fills the ship, wind fills its sails, and it reaches a rich country. We'll find another ship which moves towards east. And here we will find that wind hunts it like a beast, and it ends in captivity. But the title ship, the ship of our title, it moves towards north. No wind at all. Decks covered with frost and sails into the dark. The first ship gets comfort. The second gets pain. The third gets no wind, no help, no applause. Just the endless darkening sea and a fire-spilling star somewhere far above. Now here is the question. Larkin hides inside the poem like a secret. Which ship is the lucky one? Which ship is the lucky one? Hello everyone. এই ভিডিওটি শুধু এবং শুধুমাত্র এসএলএসটি ইংলিশ 9-10 ইন্টারভিউর জন্য তোমরা যারা প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের জন্য। এতক্ষণ ধরে তোমরা নর্থ শিপ পোয়েমটার ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনের ইন্ট্রোডাকশনের জায়গাটুকু দেখলে। একবার জানিও কেমন লাগলো। দেখো, এই শেষ কয়েকটা মাস ধরে অফলাইনে অনেক স্টুডেন্টদের ইন্টারভিউ নেওয়ার সুবাদে এবং তোমাদের মধ্যে অনেকেই তাদের যে ক্লাস ডেমনস্ট্রেশন সেগুলো রেকর্ড করে আমাকে পাঠিয়েছো, আমি সেগুলো দেখলাম।
তোমরা অনেকেই প্রচুর পরিশ্রম করছো এবং বেশ ভালো ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছো তোমরা, কারণ তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনে 10 নাম্বার আছে। ফলে তার জন্য তোমরা অনেক সময় দিচ্ছ, অনেক পরিশ্রম করছো এবং কারো কারো ডেমনস্ট্রেশন যথেষ্ট ভালো। কিন্তু বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরা একটু ভেবে দেখো না, তোমাদের যে ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনগুলো সেইগুলো ইন্টারভিউয়ারদের অ্যাটেনশন সাথে সাথে গ্র্যাব করতে পারবে তো? অ্যাটেনশন ধরে রাখতে পারবে তো? আচ্ছা, আগে চলো আরো একটা কবিতার, যেটা তোমরা অনেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছ, তার ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনের ইন্ট্রোডাকশনটা কেমন হতে পারে, চলো না আরো একটা ভিডিও দেখি আমরা। কেবল অনেকে করছো তাই না? গুড মর্নিং এভরিওয়ান। সো নাও, when I was roughly your age, I was in a school. There was a boy in our class, and his name was Razan. He was not the topper. He was not the captain of any team of our school. He was a very, very ordinary boy. He was not the one teachers called on first. He said somewhere in the middle, quite, a little forgotten. But Razan could draw. Anything you described to him, he could put on paper in minutes. Birds, buildings, faces, storms. His notebook margins were full of tiny, perfect words. One day, our class teacher held up the topper's mark sheet in front of everyone and said, "This is what success looks like. Study like this boy. Be like this boy." But she never once held up Rajan's drawings. I lost touch with Rajan after school. But years later, I heard that he designs book covers now. Beautiful ones. The kind that make you pick a book up off the shelf before you even read the title. The topper? I don't know. I genuinely don't remember even his name. Today, we are going to read a poem about Razan. About every Razan. Are you curious? About every person who was ever made to feel small simply because they were not big in the way the world expected. কেমন লাগলো? এটাও একটু জানিও। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে তোমাদের এই সমস্ত ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনগুলো দেখার পরে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্লাস 9 এবং 10-এর মোট 20খানা টেক্সট আছে। সেই 20খানা টেক্সটের প্রত্যেকটিকে ধরে ধরে একটি করে ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করেছি আমরা। সময় 10 মিনিটের মতো, প্লাস মাইনাস। এই যে ভিডিও, তার ফার্স্ট কমেন্টে একখানা গুগল ফর্ম পাবে। যদি তোমাদের মনে হয় যে এই ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনের ভিডিওগুলো তোমাদের রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে, এবং আশা রাখছি কাজে লাগবে, তাহলে তুমি সেই গুগল ফর্মটি ফিল আপ করতে পারো। প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তোমাকে মিনিমাম 3খানা ভিডিও ওখান থেকে নিতে হবে, মিনিমাম 3টে, ম্যাক্সিমাম তুমি যটা খুশি, চাইলে তুমি 20টাও নিতে পারো, সেটা তোমার ইচ্ছে। তার ফিজ স্ট্রাকচার কি এই ভিডিও শেষে দেওয়া আছে। যদি তুমি যে কোনো ভিডিও, যখন তুমি সেই ভিডিওটা নেবে আমাদের কাছ থেকে, তার সাথে সাথে তোমাকে আমাদের তরফ থেকে একটা ডিটেলড ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হবে সেই পার্টিকুলার টেক্সটের উপর। কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল সেটি? সেই টেক্সট থেকে ইন্টারভিউতে কত রকমের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন ইন্টারভিউয়াররা, তার রাইটারের সম্বন্ধে কি কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন, এমনকি একটা রাইটার থেকে আরো 5টা রাইটারে চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকতেই পারে। ধরো তুমি মুলকরাজ আনন্দের একটা টেক্সট পড়াচ্ছ, দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস, সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই আর কে নারায়ণ, রাজা রাওয়ে যেতে পারেন। এমনকি থিমেটিক সিমিলারিটি আছে, এই ধরনের ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের বিভিন্ন রাইটারদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হতে পারে। তাহলে যে কোনো একটা টেক্সট, তার যখন তুমি ক্লাস ডেমনস্ট্রেশনের ভিডিওটি নিচ্ছ, তার সাথে সেই টেক্সটের থেকে খুব ডিটেলড একটা ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হবে।
বেশ কিছু ছেলে মেয়েদের কাছে ইতিমধ্যে আমাদের এই ধরনের একটা ম্যাটেরিয়াল আছে। এখন যে ম্যাটেরিয়ালটা দেওয়া হবে সেটা তার চেয়েও আরো অনেকটাই ডিটেল থাকবে সেই ম্যাটেরিয়ালটি। এই গুগল ফর্মটি ফিল আপ করার পরে 24 আওয়ার্স খানিক একটু আমাদের সময় দিও, কারণ পুরোটা তো একটা প্রসেস, সেই প্রসেসটা কমপ্লিট করতে তো একটু সময় লাগবে। উইদিন 24 আওয়ার্স কোনো রকম তুমি টেনশন রেখো না, তার মধ্যে আমাদের থিঙ্কাবিটের তরফ থেকে তোমাদের সাথে কমিউনিকেট করা হবে, অবশ্যই করা হবে। বাই চান্স 24 আওয়ার্স ক্রস করে গেল, এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, সেই ফোন নাম্বারে একটা কল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও, অতি অবশ্যই সত্তর ব্যবস্থা করে নেওয়া হবে। এর বাইরেও যদি তোমাদের কোনো রকম কোয়ারিজ থাকে, এই ফোন নাম্বারে যে কোনো দিন সকাল 10টার থেকে রাত্রি 10টার মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারো। এই যে ভিডিওগুলো, এইগুলো তোমরা 15 জুন পর্যন্ত অথবা প্রত্যেকের ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত, যেটি আগে হবে সেই তারিখ পর্যন্ত তোমরা বারবার করে দেখতে পারো, তোমাদের জন্য অ্যাভেলেবল থাকবে। আমরা আশা রাখি এই ভিডিওগুলো তোমাদের ইন্টারভিউর জন্য খুবই কাজে লাগবে, ভিডিও এবং ম্যাটেরিয়াল দুটোই। কারণ তোমরা প্রত্যেকেই জানো ক্লাস ডেমনস্ট্রেশন এবং যে পুরো ইন্টারভিউর প্রসেস সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ওকে, ভিডিও দেখো, জানিও।